ಸೊ ಇವತ್ತು अंजलि ಹಾಗೂ आकाश ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ आकाश ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು. आप यहाँ पर आए हो बैंगलोर में, जी कैसे लग रहा है? ಸರ್ बहुत अच्छा और ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ मंदी भाड़ सुपर आई थी, तो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि कन्नड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, पर गलती से कुछ गलत वर्ड ना चला जाए, इसलिए मैं हिंदी में बात करना पसंद करूँगा. आई लव कन्नड़ा. और सर क्या है कि हमारी जो स्टोरी थी, तो मुझे हमारी जो स्टोरी आप सबको पता ही है, पर मैं और एक बार बताना चाहूँगा. जब हम रील्स बनाते थे, जब हम वीडियो यूट्यूब पे डालते थे, तब हमारे बहुत सारे मतलब जो फॉलोअर्स थे या नॉन फॉलोअर्स थे, सब हमको प्यार करते थे. हमारे जो व्यूज़ थे बहुत अच्छे जाते थे. हमने एक 3 मंथ में 5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट किए थे, जस्ट 3 मंथ्स. बिकॉज क्योंकि अंजलि को लोगों ने बहुत पसंद किया था. जो उसका एक कॉमेडी लुक था, जो कॉमेडी वो लोगों को दिखाती थी, उससे लोग बहुत पसंद आते थे. और लोगों का प्यार अंजलि को बहुत मिला. पर एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि अंजलि को जब ट्यूमर है हमें पता चला, तो पता चलने का रीज़न था एक्सीडेंट. जब अंजलि का एक एक्सीडेंट हुआ था, अंजलि का एक्सीडेंट होने के बाद जब हमने सिटी स्कैन किया, MRI किया, तब पता चला कि अंजलि को बहुत ही बड़ा एक ट्यूमर है जो दिमाग में है, और वो ट्यूमर निकालना बहुत ही ज़रूरी है. और वो जो ट्यूमर था, आपके भाषा में बताऊँ तो एक नॉर्मली एक बॉल के जैसा इतना बड़ा ट्यूमर था अंजलि को, और उसने एक लिमिट क्रॉस कर दी थी. जब वो नॉर्मल था ट्यूमर, तो वो जो ट्यूमर नॉर्मल से वो क्या हुआ था, कैंसरस में हो रहा था और हो भी गया. फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके पास टाइम बहुत कम है और अंजलि बच नहीं पाएगी, इससे अच्छा है कि आप ऑपरेशन मत करो, अंजलि के साथ आप टाइम स्पेंड करो जितना हो सके. डॉक्टर ने हमें 3 मंथ के लिए टाइम दिया था कि आप अंजलि के साथ रह सकते हो, उसके साथ आप गुजार सकते हो. तो मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, तो मैंने पूरा जो मतलब मेरा एफर्ट्स थे मैंने लगाए. और जो बोलते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों भी कभी कभी काम आती है, तो मैंने भगवान के पास मन्नत मांगी अंजलि के लिए कि अगर मेरी अंजलि मेरे पास कैसी भी हो, अगर वो बेड पे पड़ी रहे, अगर वो ना चले, और वो कैसी भी हो, बस मेरे पास मेरी बीबी होनी चाहिए, मेरा प्यार मेरे पास, मेरा मुद्दू मेरे पास होना चाहिए. तो मैंने यही सोचा कि बस वही होना चाहिए. तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर बोले नहीं बहुत रिस्की काम है, नहीं बच पाएगी, फिर भी हम ट्राई करेंगे, आपको लिख के देना पड़ेगा. तो मैंने लिख के दिया. मैंने एक सोचा अगर अंजलि 3 मंथ में मरने वाली है, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ कि अंजलि बच सके, मेरे को भी दिल के लिए बहुत अच्छा लगेगा. तो मैंने ट्राई किया और सक्सेसफुली ऑपरेशन सक्सेस रहा. और आज जो कुछ भी अंजलि आपके सामने है, और उसको अभी थोड़ा सा उसको पैरलाइज है, बिकॉज क्योंकि जो ऑपरेशन करते वक्त जो अपने ब्रेन की नस होती है, वो कुछ नस डैमेज हो चुकी है, और वो इतना ही रिकवर हो सकती है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिकवर हो. तो ये जब स्टोरी सब चल रही थी, तो मैं सब मेरा लाइफ का हर एक बात मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जो कुछ भी सोशल मीडिया है वहाँ पे मैं डालता था. कि डालने का एक ही वजह था कि लोगों को पता चले कि कैसा रहता है, कि एक हस्बैंड कैसी केयर करता है वाइफ की. क्योंकि कैसा है कि अभी तक लोगों ने पत्नी का या गर्लफ्रेंड का प्यार बहुत देखा है, तो मैं सोच रहा था कि एक बॉयफ्रेंड का या एक पति का जो प्यार है वो कैसा जताया जाए. तो मैं वो दिखाने की कोशिश करता था, और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया. और जब मेरे को कुमार सर ने मेरे को कांटेक्ट किया कि नारायणकर सर ऐसा मतलब नारायणकर मेरा सरनेम है, मेरा नाम आकाश और अंजलि, वो बोले कि आकाश और अंजलि की हमें स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, और हम इससे प्रभावित हो चुके हैं, और हम ऐसे स्टोरी बना रहे हैं. क्या आपको अच्छा लगेगा कि मतलब आप थोड़ा सा मतलब हमें बताएंगे कैसा स्टोरी होगा. तो बोला सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत पसंद होगा कि आपने हमारी स्टोरी लोगों को दिखाने के लिए इतना प्रयास किया और मीडिया तक पहुंचाने के प्रयास किया. तो मैं बोला मैं इसके लिए तैयार हूँ. और जो कुछ भी, और सर ने बहुत अच्छे एक्टिंग किया, मतलब सॉरी मतलब कैसा कि उनका क्या बोलते हैं, इसका वर्क ही है वो सर का. और जब मैंने सॉन्ग देखा लव यू मुद्दू बोलकर, जो अच्छा आया था और वो भी ब्लास्ट हो गया सोशल मीडिया पे, तो सच्ची बोलूँ तो मुझे कन्नड़ इतने नहीं आती है, पर वो सुनने में इतना वेव्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि लव यू मुद्दू. मैंने डांस करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं आया. फिर भी मैंने ट्राई किया, मेरे को बहुत पसंद आ रहा था.
फिर बाद में सर ने ट्रेलर लॉन्च किया तब मेरे को बहुत मतलब मैं खुद को मैं देख रहा था, मतलब मैं रोने मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे को पूरा मुझे याद आ रहा था मेरा पास्ट जो मैंने किया है, स्ट्रगल किया है वो सब, और सर ने वो फिल्म में दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। और मैं सर से मतलब दिल से खुश हूँ, थैंक यू सर कि आपने ये जो हमारी स्टोरी है लोगों तक पहुँचाई है। और पता चलना चाहिए कि एक प्यार कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने पार्टनर को मौत के दरवाजे से बाहर भी ला सकता है। और यही मतलब मैं बोलना चाहता था, थैंक यू सो मच सर। आपका ट्रेलर और लव यू मुद्दू जो मतलब मूवी है, मतलब लास्ट तो है, बेस्ट है, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि खुद की मेरी स्टोरी उसमें इंक्लूड है। बहुत ही अच्छा है, मैम ने भी बहुत अच्छा काम किया, सर ने तो मतलब बेस्ट ही है। और हम जो है दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है, पर सर ने जो ऑल ओवर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे मूवी के द्वारा, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मैं आप सब टीम की और सब मीडिया की मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमारी स्टोरी सामने ला रहे हो, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20% ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 80%ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂಜಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಲುಪಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭೂತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮಾತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೇಷ್ಮಾ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು अंजलि और माता त्यांना सांग की कसं वाटतं पिक्चर, तुला कसं वाटलं, गाणं आहे प्लीज तू ते सांग हिंदीमध्ये. मेरे को बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, और हीरो हीरोइन भी बहुत अच्छे हैं. हाँ वो तो अच्छी ही हां सगळं बोल, तू बोल, एक म्हणजे तू काही बोल, तुझं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते, कसं वाटतं काय मैं हाँ ये मराठी में बोलेगी, मैं हिंदी में बताऊँ. ठीक है यस हाँ चलेगा अभी बैठिए ना. हां सर थँक्यू. तू काय करवा, तू मला सांग काय वाटतं, मी त्यांना सांगतो. त्यांना सांग, मी त्यांना सांगतो. सांग. म्हणजे जे काही वडील करू शकत नाही ते माझ्या नवऱ्याने केला. जो कुछ भी है, अगर कभी कभी माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते तब पति काम आता है, और पति जो है वो करके दिखाता है, ऐसा बोला इसने. अजून बोल ना, जे काही सगळं मनातलं. पिक्चर कसं वाटलं तुला? पिक्चर बघितलं ना, अजून गाणं बघितलं. तो ये बोल रही है कि मतलब मैंने जो देखा है, जो ट्रेलर देखा है, गाना जो बोलते गाना है, मतलब सॉन्ग है, वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया. और वो तू नाचली का त्या गाण्यावर, लव यू मुद्दू या गाण्यावर? नाचले ना. हाँ, तो ये बता रही है कि मतलब जो लव यू मुद्दू सॉन्ग था जो पहला आया था, उस पर उसने डांस किया था, पर उसने बहुत अच्छा डांस किया था, पर मुझे करने को नहीं आया, इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया. हाँ, अजून काही? अजून आमच्यावरनं म्हणजे आमच्या स्टोरीवरनं जे पिक्चर काढले ते छान काढले. आम्हाला जे दाखवायचं होतं सगळ्यांना ते दाखवलं. हमारे स्टोरी पे जो पिक्चर बनाया है बहुत ही अच्छा है, और जो लोगों तक की पिक्चर या हमारी स्टोरी बताने की कोशिश की है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ, ऐसा बोलती है ये. अजून मी
ते सरांचं नाव माहिती नाही मला. कुमार सर. त्यांचे खूप आभार आमच्याबद्दल पिक्चर काढल्याबद्दल. वो बता रही है कि जो कुमार सर के बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे क्योंकि हमारी स्टोरी आप लोगों तक पहुंचा रहे, पीपल तक पहुंचा रहे ऐसा. आता अजून काय बोलू शकते, तुला काय इच्छा आहे की काय, अजून काय इच्छा आहे काय म्हणजे काय? अजून फक्त हाँ ठीक है. तो कैसा है कि ये थोड़ा सा शर्माती है बात करने में, नहीं तो अकेले जब होती है तो बहुत नटखट की मतलब बहुत कॉमेडी कर रही है, पर अभी ये कैमरा वगैरह सब एकदम देख के वो थोड़ा सा ये हो रही है, डर रही है. तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ. जो कुछ भी इसने बताया मैंने सब आपको बताया. थैंक यू सो मच. ಮೇಡಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದು 2ನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇವ್ರ ಸ್ಟೋರಿನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇವಳು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೌದು, ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಸುರಿ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀತಿನ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ಇದೇನು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಲವ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು 100% ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಂದರೆ ಅದಂತೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಂತೂ 100% ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶ್ यहाँ पर आने के लिए. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಹಿಂದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನೇ ಬೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. IPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂನಿಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾಗ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದೆ. ಇದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟಾಗಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬರೆದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ನೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಥೆನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಫೈನಲಿ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಹಿಂದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಬಂದು ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಟ್ರೇಲರು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ GTಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪೋಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಷಯನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿತಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಳೆ ನೀವು ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತಿರುಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಡೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ವಿಲನ್ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಿಲನ್ ರಿಯಲ್ ಅದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾ ರಿಯಲ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. सर आपको ये ओके है क्या, आपका फादर इसमें विलन है सिनेमा में? नहीं सर, मैम कैसा था कि जब मैं रियल लाइफ में जाऊंगा तो मेरे पापा का डेथ जो हुआ था 2022 को हुआ था. तो कुछ पीछे से मिलता भी है. मेरे पापा की शादी के लिए मंजूर भी नहीं थी पहले, तो बाद में उन्होंने मतलब मैंने उनका रोल कर पेरवेश किया और तब शादी हो गई. मतलब मैं उससे बहुत ही मतलब मैं इससे क्या बोलते सहमत हूँ. जो स्टोरी उन्होंने बनाई है मुझे बहुत अच्छा लगता है. और रियल लाइफ के पर ऐसा नहीं होता कि मतलब कैसे कि लोग नेगेटिव बोलते भी हैं कि ऐसा हुआ है और ऐसा होगा, तो मैं नेगेटिव कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. मैं पॉजिटिव पे ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे ज़िंदगी पॉजिटिव जीना है. तो मैं ठीक है बोलता हूँ, चलता हूँ. कोई कुछ अगर बोल भी दे नेगेटिव तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ, तो चलता है. लव में फादर भी विलन हो सकता है. हाँ सभी के लव स्टोरी में हाँ, फादर भी रियल विलन हो सकता है. जी. मैं पूछा ट्रू आर ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಾದರ್ ವಿಷಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರೇಲರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕವ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ, ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್. ನಾನು ಈಗ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ದಾರ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಾವೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೀವ ತುಂಬೋದಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇನಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೀದಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೀ ಓದಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲುಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಫೀಲ್ಡ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 or 6 ಹೊಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೈಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಬಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದೇ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಸುಮತಿ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆಕಾಶ್, ಅಂಜನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವರೇ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಹಾಂ ಸರ್, ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಡನಾಟಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ತುಂಬ ಥರದ್ದು ರೆಡ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ನಾವು ಜನರನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಲನ್ಗಳ ಹೀರೋಗಳಾಗ್ಬೋದು.